Веќе една година уметниците и институциите од културата низ светот се борат да го неутрализираат разорниот удар на пандемијата. Но ударот не го почувствуваа само секторот култура и уметниците, туку и публиката, која го изгуби пристапот до културните настани. Секако, ова ограничување најмногу се рефлектираше на меѓународната соработка. Но полека институциите од принудно пренесените активности во дигиталната сфера и пред се овозможувајќи увид во своите активности и во уметничките колекции преку социјалните мрежи, се обидуваат, следејќи ги безбедносните протоколи, да продолжат со активностите и да се отворат за посетителите. Голем и значаен културен настан во текот на месецот февруари се случи во инспиративниот простор на објектот Чифте Амам. Годинешната програма на Националната галерија започна со меѓународна изложба. По една година одложување на меѓународните проекти заради состојбата со пандемијата од COVID-19, изложбата Flux Identity ни овозможи увид во диалогот на современата уметничка сцена на Канада со македонските уметници. Изложбата е организирана во соработка со Канадската амбасада и невладината организација Визарт од Нови Сад, Србија. The Embassy of Canada has supported many of the cultural projects in relation to the cooperation between Canada and North Macedonia, but we are really very pleased that this is the first time ever that the visual artists are actually got together at one exhibition, at one project, which is Flux Identity project. Identity, which is a project interested in many reasons, from many perspectives, both in Canada, which is a culture of mosaic and culture of many nations and many immigrants who actually got to Canada. Also from the perspective of being bilingual. And the same thing is, in a way, in North Macedonia, which also contributed to Canada with 43,000 immigrants to Canada, which are mostly populated in Ontario, but also in Vancouver and in Montreal, and they really contributed a great deal to the multicultural components of Canada. The original project actually started in 2019, when the first part of this project, which we call a touring project, actually took part in Novi Sad. At that point of time was a project between the Canadian artists, among the Canadian artists and the artists from Serbia. Svetlana Mladenov, who was at that time curator of that project, actually had this idea, along with her organization Vizart, to have this project touring. And so this is the second phase of the project in Skopje. Јас како почесен конзул на Канада навистина се гордам за соработката која што ја имаме со таа држава, бидејќи ние многу можеме да научиме од неа. Еве и оваа изложба која што е на тема Flux Identity, тоа е тема која што ги загрижува сите кои што веќе се иселени од државите. Тоа не е само наша тема во Северна Македонија, туку тоа и целиот Балкан. Ова не е прва соработка на културно ниво која што сме го правеле со Канада. Јас сум повеќе од една година конзул. Имавме денови на франкофонија, исто така имавме денови на Канада во кои што се направија повеќе концерти со канадски уметници. Имаше многу добри изложби овдека и навистина ние тоа треба да го негуваме и во иднина се надевам кога ќе заврши оваа пандемија дека повеќе и повеќе ќе имаме и присутни овдека уметници и соработката како и на економско така и на уметничко ниво ќе биде зајакната. As you know, with the culture of Canada being present in North Macedonia, this is not the first project.
I would just like to mention a couple more projects that we actually were able to support, starting with publishing projects. There are many Canadian titles being translated in both Macedonian and Albanian by Macedonian publishers of Macedonian and Albanian origins. And with that in mind, we were really very pleased that the great Canadian writer Margaret Atwood was in the Struga Poetry Festival. Then we have excellent cooperation also with performing arts, and as you know, one of the great Macedonian Canadians is Vladimir Pankov, the art director of Le Grand Ballet Canadien, who actually had their performance here in 2014. There are all kinds of so-called immigrant artists who actually made their careers in Canada. Концептот Flux Identity сам по себе е тематика која што се занимава со идентитетот од различни аспекти. Тоа е една неприсушна тематика која што ќе речете доста веќе, нели, особено во нашиве балкански предели каде што постојано некако се бориме за самодокажување, за наметнување на припадноста, да бидеме прифатени, нели, во светот, да не препознаат дека имаме своја историја, дека имаме свое потекло и така натаму. Никогаш не завршува оваа тематика. Секогаш може низ повеќе нивоа и на повеќе начини да се третира, бидејќи не е само оној идентитет генерален за кој ние говориме за потеклото, нели, од каде сме, кои сме, каде припаѓаме, дали некој ни го потврдува тоа, туку можеме да говориме и за идентитет кој што ни е наследен. Меѓутоа, после одреден временски период, знак прашање е дали ние го прифаќаме тој наследен, нели, фамилиарен идентитет или сакаме да се редефинираме, да се докажеме на поинаков начин, да покажеме дека сме дел од некоја друга средина која што, да речеме, ни дала подобри услови за живот или пак ни предизвикала подобра соработка, подобра иднина и така натаму. Значи, сето тоа се прашања кои што секој од нас го морат. Можеме да зборуваме за родов идентитет, можеме да зборуваме за тоа како жената се идентификува сама себе си, нели? Можеме да зборуваме за ЛГБТ заедницата, колку таа е нормално прифатена, нели, во оваа наша патриархална и некако во затворени рамки средина. Ovaj projekat Flux Identity je vrlo kompleksan i zamišljen je da traje nekoliko godina, znači višegodišnji projekat. Projekat u stvari je višeslojni. Jedan sloj se odnosi na samu temu. Zašto baš ova tema? Tema je vrlo aktuelna i, da kažem, skoro i večna, ali sada je vrlo aktuelna iz puno razloga. Danas možemo da zaključimo i da budemo već sigurni da identitet nije ništa čvrsto, nije ništa fiksirano, već naprotiv, on je vrlo promenljiv, porozan, i vi ga tokom života možete menjati i menjati. To je dokaz upravo te naše migracije i kretanje ljudi iz raznih razloga. Kanada je zato jako dobar primer tog suživota različitih nacionalnosti, gde su oni kroz tu toleranciju i zajednički život pokazali da je to sve moguće. Nama to na Balkanu je jako dobar primer i zato sam baš i mislila da bi trebalo da naši umetnici odavde vode dijalog sa umetnicima iz Kanade na tu istu temu. Drugi sloj je, ideja je bila da se u ovom regionu i pokaže malo jedan deobar te kanadske scene, kako bi ljudi malo dobili više informacija, ne samo publika, nego i naša stručna javnost, i da se naši umetnici imaju prilike odavde iz ovog regiona da direktno vode taj dijalog sa umetnicima iz Kanade, da se možda upoznaju kroz te svoje radove. Treći možda neki sloj je način kako se umetnici izražavaju. Na ovoj izložbi vidite da je u stvari multimedijalnost veoma zastupljena, znači discipline se potpuno ukrštaju, umetnici se slobodno kreću kroz polje umetnosti, tako da na izložbi možemo da vidimo čitav jedan dijapazon od crteža do fotografije, videa, digitalne umetnosti, animacije, instalacija, performansa i tako dalje.
селектираните уметници од Македонија говорат токму за овие различни нивоа на толкување на идентитетот. И чинам дека можно добро го водат тој диалог со канадските уметници, бидејќи нели канадските уметници се всушност уметници чие потекло од различни страни на светот. Тие се идентификуваат како канаѓани, меѓутоа во своите дела го разработуваат токму фактот за тој флуиден или проточен идентитет. И мощно фино комуницираат делата на канаѓаните со македонските уметници во однос на концептуалната рамка, меѓутоа исто така и во однос на визуелниот идентитет кој што нашите уметници го носат, бидејќи канадските уметници се едни од водечките уметници на ликовната сцена во светот. Можам да кажам дека македонците се рака под рака, нели, на исто ниво со нивниот визуелен идентитет, со тоа колку се спремно поставени и презентирани нивните дела, а секако и мощни. Делото Инстант семејства мултипликација на љубовта, како дел од изложбата Флуиден идентитет, е направено во 2017 година и тоа зборува за идентитетот, за тој скриен идентитет или за непостоење на идентитет, односно зборува за оваа наша сегашност, за идејата доаѓа од социјалните мрежи, каде што по некои истражувања, по некои статистики, 1/3 од профилите кои што се на Facebook и на другите социјални мрежи се лажни идентитети, значи тие луѓе воопшто не постојат. Јас тука направив една игра со овие семејства кои што се лажни семејства. Тоа се луѓе собрани, возрастни и деца кои што вистински не се семејство, но во овој случај глумат семејство. Исто така, сакав да ја покажам таа забрана што денес ја имаме во цел свет за покажување на личноста, прикриениот идентитет, се е дозволено да се снима, но од друга страна не смееме ништо да снимаме и затоа сите тие возрастни луѓе се свртени со грб, само некој дете ѕирка во камерата. Позадината што ја избрав како подлога на овие фотографии, значи амбиентот што го избрав, тоа е центарот на Скопје, затоа што и центарот на Скопје во последниве години, нели, во 63-та година го менува својот идентитет градот, па последните години го смени целосно својот идентитет, така и тука голем дел од тие објекти што се појавуваат и на самите фотографии, некои се вистински објекти, некои се лажни објекти, имаат само фасада сменето, некои што изгледаат многу старо се најнови објекти, и така да таа игра со идентитетот, со вистината и со лагата во фотографијата е тема на оваа моја изложба. Јас сум Весна Перуновиќ, канадска уметница југословенског порекла. Јавljam се из Торонта, града у ком веќе више од 30 година живим и радим. Моја пракса е интердисциплинарна, што значи да повезuje различите медије, класичних медија до дигиталних, и теме којima се бавим у свом раду су углавном везане за моје лично искуство имиграције, а истовремено су то и универзалне теме. Teme kao što su identitet, dom, pripadnost, kulturno izmeštanje, sloboda kretanja i tako dalje. Na ovoj izložbi predstavljam najnoviju seriju fotografija i video radova koji su nastali u poslednjih 2 godine. Ovi radovi se bave svim već ovim pomenutim temama, ali takođe na jedan poetski način razmatraju, odnosno reflektuju ovaj unikatni trenutak u kome se svi kolektivno nalazimo, iskustvo globalne pandemije i šta to sve donosi. Dakle, radovi se bave jednim distopijskim momentom pomerene realnosti, izolacije, ograničenog kretanja i nedostatak bliskog kontakta, odsustvo fizičke komunikacije sa drugim ljudima.
since 98, we are named the Two Gullivers as our artist name. And as performance artists, we perform since 98 also, and we perform as a duo and integrating in our work also the participation of the public. Actually, we are Albanian based in Montreal since 2000. Gullivers, the name Gullivers came from Jonathan Swift, Gulliver's Travel. So it was a kind of symbolic of our life and creation, trying to travel in different countries and to be confronted with different cultures. So actually, we left Europe in 2000. We live in Montreal. We work and live in Montreal, but we never forgot Europe. So we try to be in Europe the most possible, and we do a lot of exhibition projects, meeting our colleagues, seeing exhibition. What's happening in Europe is so very important. What we are trying to do is a bridge between Europe and North of America. And so our sense of nation, of our place of living, of place of where are we born, is enlarged, is extended. It's not only Albania, but it's also Balkan and Europe. So from far from Canada, we see our home also as a larger entity, entity not only geographically but also culturally. We consider us as European, and our relation to our country is also in the context of relation with Europe and the culture of the Europe, and also particularly with the culture of our region, larger than only the Albania where we born, where we come from, but also from this very dynamic region. Идентитетот е нешто што го носиме секогаш, еден ракопис кој што е запишан кај нас длабоко, иако уметничката душа трага по тој идентитет, и идентитетот е една постојана ситуација која што ја чувствуваме. Меѓутоа, во работата на една индивидуа секогаш се протега една нишка на трагање на идентитетот, кој што може да биде променлив. Се сложувам со констатацијата дека ние сме тука да ја бараме, да ја запишеме на еден собствен ракопис. Ова видео зборува токму за барање на тој идентитет поврзан со фамилиарните наследства, со гените кои што ги носиме, од кои што нема бегање. Ова видео е продуцирано пред повеќе години, меѓутоа среќна сум што е сега вклучено во оваа комбинација во изборот на кураторката, зашто се спојуваат различни енергии, сепак далечни земји кои што како уметници тука застапени потикнуваат прашања кои што можеби се и слични, можеби се повторуваме во некои размислување, или па секој на свој ракопис го дава своето трагање по идентитетот. Тоа е еден корен што мораме да го знаеме, мораме да си го почувствуваме и нема бегање од тоа според мене, затоа што еднош генот негде запишан, го носиме и го трансформираме со нашите чувства, и колку да трагаме по бегање по некои други записи. Иако модерните науки, модерните технологии пробаат тоа да го сменат, да ни наметнат една нова дефиниција, нова формула како се може да се смени и дури и во нашата ДНК. За мене во сегашен еден момент на ова пандемија што живееме, дури предизвикува страв колку е моćна технологијата, но
записот на уметникот или на индивидуата на еден посебен начин може всушност да ја извојува таа победа. Reenacting tragedies while my parents look on. A collection of newspaper clippings were sent to me anonymously from the city where my parents emigrated when they came to Canada from Yugoslavia. The stories detail grisly murders and freak accidents in the days leading up to the turn of the millennium, almost like an entire city was gradually losing its grip on reality and going mad. I discovered that a handful of the stories turned out to be false reports, a kind of fiction interleaved within the context of facts. I took my parents to the sites mentioned in those stories to create our own imagined dramas. Ja sam media artist koji se izražava kroz fotografiju, film, video instalacije i skulpturne instalacije i naravno dokumentarne filmove, jer je to osnova mog treninga. Ja sam završio filmsku akademiju kao reditelj, ali sticam okolnosti, puno mojih radova se pokazuje na izložbama u galerijama, muzejima i na svetskim bijenalima. U Nacionalnoj galeriji u Makedoniji predstavljam radove koji su nastali od 2016. do 2019. I ti radovi predstavljaju balkansku migrantsku rutu. To je ruta koja je trajala samo godinu dana i za tih godinu dana skoro 800 ili 900 hiljada migranata je prošlo preko teritorije, krećući se preko Turske, prelazeći more, ulazeći u Grčku, Makedoniju, posle toga Srbiju i ja sam snimao sve njih na granici sa Hrvatskom, gde je u tom trenutku granica bila otvorena. Bilo je fascinantno videti te ljude koji su prešli nekoliko hiljada kilometara, koji su putovali samo sa jednom kesom u rukama i u papučama ili iscepanim patikama ili starim cipelama. I ja sam tražio neku vizualnu reprezentaciju u kojoj bi izrazio to što je njih nateralo na takav jedan neodlučan i veliki put, gde prošlost je potpuno obrisana, a budućnost je neizvesna, jer to što su oni ostavili za sebe, to su potpuno razrušeni gradovi, tako da čak u tom trenutku prolaženja i kretanja ka Evropi, čovjek je mogao da vidi na njihovim licima i neku pozitivnu energiju, osmeh, jer sve ono što su ostavili bilo je mnogo teže i mnogo strašnije. Tako da te moje fotografije u kojima kombinujem srušene gradove i migrante pokušavaju da izraze tu emociju koju su oni imali. Делото Dive Deep или нуркање длабоко, со кое што јас се представувам вечерва на изложбата Flux Identity, настанала 2016 за изложбата на Зимски салон Придлум. Но некако многу убаво се вклопи во оваа изложба и во овој проект. Темата, значи, со овие 5 графики, полиптихот, кои се работени во комбинирана техника, сува игла, цртеж. Сакам да се вратам од детството, па се, значи, до денес има, значи, некое продолжување. Во првиот дел се враќам во детството и во таа светлина што за мене представува радост, среќа, љубов, таа златна светлина на зајди сонцето, значи. Во вториот дел потоа е прикажана на некој начин смртта на мојот татко
и болката и нели таа символика и со кафеава боја и со тие потези, значи се потрудив тоа да го уловам некако. Сакам исто да зборувам за женската сексуалност. Сум се потрудила, значи, во еден дел да прикажам еден сон, еротски сон, зашто секогаш кај нас, дали е до менталитетот или жената мора да ги потиснува своите емоции, да не зборува отворено за сексуалноста. Тоа е табу тема, за жал, се уште кај нас. My work intertwines between drawing, installation, and also I like playing with sculptural drawing. I love making on-site drawings. That means that I create the drawings in the site where they're exhibited, but also that I bring the materials that I find around the site. I do not bring the materials with me from where I'm from. I do buy them or find them in the surrounding area of the exhibition. This is very important to me because I work a lot with the question of locality and how drawing and art practice can change a space, can queer and transform the space that we inhabit. In this particular exhibition, what I wanted to explore was the question of the exploding body, how a body feels in the moment of arriving to an orgasm, but also an orgasm that is not only felt in the sexual part of genitals, but that expands to the whole body and to the space of the exhibition. So you're gonna see different body members, different like bones, and also these organs that are made with cut of paper. They're more like maybe sculptural drawings. This is for you to decide. I'm an artist and I live and work in Toronto. Through all my career, which is now 40 years long, I was interested in identity. First, identity of myself, producing number of paintings as self-portraits. After that, I was interested also in identity as artist, as immigrant. And another theme which is constantly repeating in my work is presence of children in process of growing. Beside me is one of the painting was inspired by photo from northern part of Serbia and Banat, where they in hunting club teaching kids how to use the guns. I found fantastic team which also work with a growing tension in gun culture in North America in the last 20 years. For the show in Novi Sad, Macedonia, I was working on drawing using stop motion technique to produce as well animation called Kids with the Guns. And that two works, one is a large drawing on canvas, almost 3 meters long, and animation Kids with Guns will be presented in show in Skopje, Macedonia. Ова се портрети на модели на класичните мајстори. Ги препознаваме. Тука се Леонардо, Дирер, Рафаел, Рубенс. Тоа се нивните, можеби, сопруги, мајки, љубовници, некои жени. Јас се обидов да размислувам за нив, имав долго време, затоа што се начинот на изработка бара доста време. Тоа се прво направени цртежи на свила, а потоа по тие цртежи е везено.
За секој од овие портрети ми требаше барем 2 месеци. Размислував за нивната психологија, се обидував некако да ги класифицирам и помислив дека е можеби една интересна игра да ги класифицирам според нивните фобии, да го барам нивниот идентитет во нивните фобии. Еве, тука се нивните раце, меѓу кои се вметнати кожурци од змии, бубачки, глувци, лилјаци, има пиштол и уште по нешто. Возможно е, според мене, да се создадат идентитети според нашите фобии. Побарав од исто толку куратори, колку што има тука дела, побарав да дадат некој свој став за своите фобии. И текстовите врзани за нивните фобии беа исто така дел од оваа изложба. Живееме во време на голем страх, на неизвестност, така да она што е вродено, она што го носиме генетски како некој страв од нашите предци, како некоја вродена фобија, оди во друг план. Izložba je nešto što sažima različite energije i ovaj prostor je predivan u kom se nalazimo. Ja sam srećna da sam sad imala priliku da radim jednu ovakvu izložbu u ovom prostoru. Izložba je velika i zahteva ovakav divan prostor i hvala naravno Nacionalnoj galeriji Severne Makedonije što je omogućila mi da u ovom prostoru možemo da uradimo ovu izložbu. As for the visual arts, the cooperation with the National Gallery of North Macedonia actually has been initiated many years ago. And so far we have numerous projects of Canadian artists being presented, especially in this really wonderful venue, which is Çifte Hamam Gallery. So we are really very proud to be able to support and or to contribute to the realization of this project in North Macedonia. Вечерва имаме посебна чест да отвориме една изложба која ни е посебно значајна за нас, на нас како институција, биејќи една долгогодишна соработка со канадската амбасада и со сите тие што работат и благодарение на нашата конзулка, почитуваната Анета Пешева, која што во културата ја доближува до односите помеѓу културните односи помеѓу Канада и Македонија. Се надевам дека отварањето на оваа изложба конечно ќе не отвори за една посветла иднина. Секако ние ќе се придржуваме кон правилата и продолжуваме да работиме. Тоа и го направивме претходната година, каде што отворивме бројни изложби, максимално почитувајќи ги сите протоколи. И се надеваме дека оваа изложба ќе имаат прилика посетителите да видат еден збир на светски уметници кои што се во диалог со уметниците од Македонија. Секој за себе е посебен и секој има свое гледиште кон тематиката која што ние ја представуваме вечерва. This touring exhibition actually continues its tour, and we hope that we would be able to present it in other parts of the region, most likely at the end of this year in Cetinje in Montenegro, and then in other towns in the region. Postoji jako dobrih umetnika ovde i treba ih samo što više plasirati i ponuditi, da kažem, nekoj internacionalnoj sceni. Ovo je prilika, ova izložba, da se opet naši umetnici malo promovišu i u svetu. I ovaj će katalog otići u svet i evo sada preko, da kažem, svih društvenih mreža ova izložba sada putuje već svetom.
Динамичниот диалог на уметниците од двете земји продолжува со следните предвидени активности на проектот Флукс Идентитет, нудејќи различни аспекти и парадигми на самата суштина на човекот, преку уметничката визија на оваа тема, наспроти вообичаените филозофски и психолошко-психијатриски концепти. Спојот што овде се чита, дали се тоа различни техники на изразување, дали е тоа цртеж, видео, објекти, инсталации кои што се тука поставени, прави една комплексна изложба каде што Флукс Идентитети, како што е насловена изложбата, прави еден пресек за кој што сум радосна дека сум дел од нејзе. Искуството за уметниците вклучени во проектот е непроценливо, задоволството на публиката огромно. Непосредниот допир со современата уметност ни овозможува да го прошириме себеразбирањето и да ги разбереме нашата заедница и светот. Секако придонесува и за развојот на критичкото размислување, како и во согледувањето на влијанијата на социополитичката клима, културолошкото влијание и образованието врз уметничките креации. Денес, создадената уметност, која е продуцирана од нашите современици, овозможува рефлексија на општеството и на прашањата што се значајни за нас и за светот. Современата уметност е дел од културниот диалог, кој се одвива во голема контекстуална рамка. Интерактивноста, мултимедијалноста, абстрактноста, фигуративноста, геометризмот и многу други карактеристики на современата уметност понекогаш не се едноставни за прием и читање на конзументите, но сепак. Модерната уметност или современата уметност допира до публиката, до едуцираната публика. Моje мислење е дека ние не треба да се трудиме уметноста да ја спуштаме на ниво на публиката, за да се доближиме до публиката, но нивото на публиката треба да го подигнуваме до ниво на уметноста на онаа уметност која што денес се работи не само кај нас, туку и насекаде во светот. Изложбата Флукс Идентитет покажа дека интересот на публиката за настаните од културата е голем и со нетрпение го очекува отворањето на институциите од културата. Вечерва ние исто така е првиот меѓународен проект кој што е во програмата на Националната галерија, бидејќи патувањата беа изведени на нула, можеби и некој кога почна на минимум. Во програмата имаме и неколку соработки со British Council, исто така е меѓународна значајна изложба за нас како институција, неколку автори, но се уште не можеме да дадеме одговор, бидејќи се во процедура на одбивање на програмата која што се разгледува во Министерството за култура. Изложбата Флукс Идентитет и нуди на публиката вистинска естетска софистицираност, вклучувајќи ја во размислувањето и диалогот на канадските и македонските уметници, нудејќи различни толкувања на модерното општество и неговото влијание врз потрагата по идентитетот на индивидуата. Националната галерија и амбасадата на Канада ни овозможија комплексен проект со високо ниво на реализација, кој е вистинска стимулација за посетителите, овозможувајќи им преку рефлексијата на делата да развијат и да доживеат сопствено, лично и незаборавно искуство.